بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، اگر ہم اپنے ارد گرد جو ہے نا وہ غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا شاید شروع سے یہ عقیدہ ہے کہ ان کے جو پیارے دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ ان کی قبروں پہ جاتے ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور عقیدت سے قبروں کو چومتے ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ یہ شروع سے یہ بات چلتی آ رہی ہے کہ جو فوت ہو جاتا ہے وہ سنتا ہے، یعنی مردے سنتے ہیں۔ اور قرآن پاک کی صحیح نص سے میں آپ کو اس کے متعلق وہ انفارمیشن دینے لگا ہوں کہ اللہ جانتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ اس سے پہلے اس طرح کی انفارمیشن آپ نے نہیں سنی ہوگی۔ چھوٹی سی ویڈیو ہے، مکمل سننا، ہو سکے تو اسے شیئر کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا۔ عموماً جو ہے نا سورۃ فاطر اس کی آیت نمبر 22 ہے، اس سورت کا نمبر 35 ہے۔ اس کی آیت ہے کہ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَالْأَمْوَاتُ، کہ جو زندہ لوگ ہیں اور جو مردہ لوگ ہیں وہ برابر نہیں، یعنی زندگی موت برابر نہیں۔ ان اللہ یسمع، بے شک اللہ تعالیٰ سناتا ہے، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے۔ وما انتا، اور نہیں آپ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو رہی ہے کہ آپ نہیں بھی مسمعین، سنانے والے، یعنی آپ کا یہ کام نہیں کہ آپ سناؤ، کن کو؟ من فی القبور، جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، آپ ان کو سنانے والے نہیں ہیں۔ اور اس سے یہ اخذ کیا جاتا ہے کہ دیکھیں قرآن ایک فیصلہ کرتا ہے، ایک چیز جائز ہے تو وہ قرآن میں ہر جگہ جائز ہے، ایک ناجائز ہے تو وہ کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ اس آیت سے یہ اخذ کیا جاتا ہے کہ جو قبر میں جب لوگ چلے جاتے ہیں، فوت ہو جاتا ہے، مردے نہیں سنتے۔ اس آیت کے تحت جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کن لوگوں سے بات ہو رہی ہے، اس آیت کا شان نزول کیا ہے۔ قرآن پاک میں متعدد آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں نے حق بات کو قبول نہیں کیا، نصیحت کو نہیں مانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہیں مانا، بے شمار آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا وہ مردہ کہا ہے۔ پھر ان کے کان ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ان کے جو ہے نا کان بھی نہیں، یہ جو ہے نا کیا ہیں، یہ اندھے بھی کہا اور بہرے بھی۔ اور یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے تعلق والے ایسے تھے کہ جنہوں نے شروع میں اسلام کی دعوت قبول نہیں کی اور وہ دنیا سے چلے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ یہ بات سوچتے کہ یعنی کہ وہ ایمان لے آتے یا اس طرح ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جب زندہ تھے تو انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی، اب کیا وہ قبروں میں مانیں گے؟ یعنی یہ ان کی بات ہو رہی ہے کفار کی، نصیحت نہ قبول کرنے والوں کی۔ اچھا، اس آیت کے ضمن میں آپ یہ دیکھیں قرآن پاک کی جو سورۃ توبہ ہے اس کی آیت 84 کتنی واضح آیت ہے۔ اسی ضمن میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ وَلَا تُصَلِّ، آپ نہ نماز پڑھیے، یہ نماز جنازہ کی بات ہو رہی ہے، عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے کسی کے پاس بھی جا کے مات ہے، یعنی جب فوت ہو جائیں تو آپ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھو، جو حق کی بات نہیں مانتے، کافر مشرک سے بات کے متعلق اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ابداً، کبھی بھی نہ پڑھنا۔ وَلَا تَقُمْ، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ کھڑے بھی نہ ہونا، عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ اس کی قبر پہ، یعنی ایسے لوگوں کی قبر پہ کھڑے بھی نہیں ہونا، نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی۔ انہم کفروا، بے شک انہوں نے کفر کیا اللہ کا، ورسولہ، اور اس کا رسول کا، وماتوا، اور وہ فوت ہوئے ہیں، وہم فاسقون، نافرمانی فوت ہو گئے ہیں۔ یعنی یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو بات سنانا تو درکنار، کہا جا رہا ہے کہ ان کی قبر کے پاس بھی کھڑے نہیں ہونا، جیسا کہ اسی آیت یعنی سورۃ فاطر کا جہاں سے میں نے آغاز کیا۔ قرآن پاک کی آپ دیکھیں سورت ہے حامیم، اس کی آیت نمبر جو ہے نا وہ 4 ہے، سورت کا نمبر 41 ہے۔ فرمایا بشیرا و نذیرا فاعرض، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ خوشخبری دینے والے ہیں، نذیراً ڈرانے والے ہیں، فاعرض، پھر منہ پھیر لیا اکثرہم، ان میں سے اکثر نے، فہم لا یسمعون، اور وہ نہیں سنتے، یعنی ان کے کان ہیں جنہوں نے حق بات کو نہیں سنا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے کان نہیں، وہ یعنی ان کو سنائی نہیں دیتا۔ اور اسی طرح آپ لوگ دیکھیں کہ یہ آیت ہے سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 45 ہے۔ فرمایا کل انما انذرکم، ابھی کہہ دیجئے کہ بے شک میں
उनज़िरुकुम तुमको डराता हूँ बिल वही वही के साथ, वला यसमाऊ और नहीं सुनता, असुम्मा जो बहरा है। अब यहाँ पे बहरा कहा गया है जो हक बात को कबूल नहीं करता उसको, जैसा कि शुरू की आयत में कहा गया। जो सुम्मा बहरा है वो नहीं सुनता दुआ यानी पुकार को, इज़ा जब ही मा युनज़िरून आप इन उसको डराते हैं कोई बात करते हैं तो वो नहीं सुनता। यहाँ पे बहरा किसको, ये नहीं कहा गया कि बहरा नहीं सुनता, कहा गया है कि जो हक बात को नहीं सुनता वो उसको कहा गया है कि वो क्या बहरा है। जैसे इसी तरह की आयत आप देखें ना सूरत बकरा की आयत नंबर 18 में मिलता है कि अल्लाह ताला कहता है सुम्मुन वो बहरे हैं, यानी कान साथ तो हैं लेकिन किसी तरह का भी कानों का कोई फ़ायदा नहीं, बहरे हैं, बुकमुन गूंगे हैं, ज़ुबान तो है लेकिन क्या फ़ायदा, उम्युन अंधे हैं, आँखें हैं लेकिन अल्लाह कहता है कि इनके देखने को भी अल्लाह एक्सेप्ट नहीं कर रहा। फ़हुम ला यारजून और फिर वो रजू नहीं करने, जो रियल में अंधे बहरे हैं उनको नहीं कहा जा रहा, यानी अल्लाह कहता है कि जो नसीहत नहीं सुनता वो मुर्दा है, जो सुनता है वो ज़िंदा है। ये आयत है सूरत यासीन की 51 आयत। वनुफिका फिस्सूरी जब फूंका जाएगा सूर में, यानी सूर फूंका जाएगा, फ़ाइज़ा जब भी ऐसा होगा हम मिनल अजदासी वो अपनी कब्रों से इला रब्बिहिम अपने रब की तरफ यंसिलून होता है तेज चलना, भागेंगे। अब कब्रों में से जब मुर्दों ने निकल के भागना है, सूर क्या चीज़ है, अब इसकी तफसील देखेंगे, आवाज़ है, यानी वो आवाज़ सुनेंगे कि आयत है कुरान पाक की कि वल्लज़ीना कज़्ज़बू बि आयातिना जिन्होंने हमारी आयतों को जुटलाया। अल्लाह कहता है कि सुम्मुन वो बहरे हैं, वो नहीं सुनते, बुकमुन अंधे हैं, फिज़ुलुमाती अंधेरों में। इसी आयत के अगले हिस्से में अल्लाह ताला ने यानी कहा हुआ है कि जिसको मैं चाहूँ यानी कि वो हिदायत दे दूँ वो सुन लें, जिसको ना सुने, जैसा शुरू में यानी कि आयत में बताया हुआ है कि अल्लाह कहता है मैं जिसको यानी चाहूँ तो मैं सुना लूँगा और जिसको चाहूँ ना सुना लूँ। तो यहाँ पे आयत में देखें कि मुराद क्या है। अभी आप एक ये बड़ी यानी कि हैरान होंगे इस आयत पे गौर करके कि ये सूरत अल कहफ की आयत नंबर 11 है। सहाबे काफ के मतलब यानी कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि फ़ादा रबना अला आज़ानिहिम, उज़ुनुन आज़ान कहते हैं कानों को, दरबना कहते हैं यानी पर्दा डाल देना। अल्लाह कहता है कि हमने पर्दा डाल दिया उनके कानों पे, फिल काफ़ी यानी गार में, सिनीना आदा। अब आप देखें ना कि वो वहाँ पे सैकड़ों बरस वो यानी कि सोए हैं। तो अब यानी कि चाहना ये था कि आँखों पे पर्दा डाला जाता, वो कुछ देखना, कानों पे पर्दों की क्या मरा क्यों बात हो रही है। कानों पे पर्दों की ये हो रही है कि जब इंसान की डेथ होती है तो यानी कान सुनते हैं, जैसे बुखारी मुस्लिम की हदीसों में मिलता है कि यानी कि सलाम कहा गया कब्रिस्तान में जाके लो। तो यानी कि अगर इनके कानों पे अल्लाह ताला सैकड़ों साल वो सोए हैं, अगर कानों पे पर्दा ना होता, रुकावट ना होती तो वो आवाज़ें सुनते। इसलिए यानी कि कानों पे अल्लाह ताला जिक्र कर रहा है कि हमने जो है ना वो क्या किया, पर्दा डाल दिया उनके कानों पे। अच्छा, इसी तरह आप देखें कि ये कुरान पाक की कितनी वाज़े आयत है। इन्नमा यस्तजीबु बेशक जो कबूल करता है नसीहत को तो अल्लाह कहता है वो सुनता है। फिर अल्लाह कहता है वल मौता वो मुर्दा है, यानी कि जो नहीं नसीहत को सुनता। फिर अल्लाह कहता है या बासुहुमुल्लाह, फिर अल्लाह इनको उठाएगा, सुम्मा इलैहि युरजाऊन, क़यामत के दिन अल्लाह ताला कहता है कि ये यानी मुर्दा ही हैं, ये अपनी ज़िंदगी गुजार के कब्रों में जब चले जाएंगे तो फिर अल्लाह इनको उठाएगा। यानी ये सूरत नाम की आयत नंबर क्या है 36 आयत है। और यहाँ पे आप देखें कि अल्लाह ताला एक चीज़ को बड़ी सख्ती से यानी कि कफ़ार की निशानी दे के तो मना कर रहा है। ये सूरत अल मुमतहना की आयत नंबर जो है ना वो 13 है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला ततवल्लऊ कौमन, ना तुम वली बनाओ, दोस्त ना बनाओ, कौमन उस कौम को कि गज़िबल्लाहु जिस पे अल्लाह का गज़ब हुआ है। अगर अल्लाह कहता है गज़िबल्लाहु अलैहिम, अल्लाह कहता है इन पे मेरा गज़ब हुआ है, इस कौम को दोस्त ना बनाओ। कद याइसु, ये कौन सी कौम है, कद याइसु तहकीक ये मायूस हुए हैं, मिनल आखिराती आखरत से, आखरत का इनकार करते हैं। किस तरह करते हैं, कमा या इसल कुफ़ारू, जैसा काफर जो है ना ये या ईसा का मतलब होता है मायूस होना, मायूस होना, ये मायूस होते हैं आखरत से। कमा या इसल कुफार, जैसे काफर मायूस हो जाते हैं मिन असहाबिल कबूर, कब्र वालों से,
यानी अल्लाह कहता है कि आप उस कौम की तरह ना हो जाओ कि जो आखरत को इस तरह वो यानी आखरत का इनकार करते हैं कि जैसा काफर कब्र वालों से मायूस हो जाते हैं। अब काफर कब्र वालों से कैसे मायूस होते हैं, यानी वो कहते हैं कि ये तो सुन भी नहीं सकते, इनका तो किस्सा ही कोई नहीं, माज़ अल्लाह, वो कहते हैं ये बुत हो गए जैसे उस तरह है। तो अल्लाह इस बात से मना कर रहा है कि आप इस तरह यानी कि ना हो जाओ, मुमासला से मना कर रहा है। और आप ये देखें कि एक यानी कि सूरत मरियम की आयत नंबर 33 में फरमाया वस्सलामु अलैया यौम वलिदतु, ईसा सलाम कह रहे हैं कि जिस दिन मैं पैदा हुआ उसके ऊपर भी सलामती, व यौमा मूतु, मैं जब फौत हो जाऊँगा उस दिन पर भी सलामती एक कैटेगरी में हो रही है। व यौमा उबासु हय्या, जिस दिन मुझे दोबारा ज़िंदगी दी जाएगी, उठाया जाएगा, यानी एक तरह की कंडीशन ये तमाम दिनों के लिए है। होना तो ये चाहिए था कि सलामती का लेवल चेंज होता कि जब कब्र में जाना फौत हो जाना, नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ, मैं तो अक्सर ये नहीं हैरान होता हूँ कि हम ये सवाल क्यों नहीं करते कि क्या मुर्दे देखते हैं, क्या मुर्दे चलते हैं, क्या मुर्दे खाते हैं, यानी हम यही क्यों कहते हैं कि क्या मुर्दे सुनते हैं। ये आप बात ज़हन में बिठा लो कि मुर्दे कुछ करें ना करने, सुनते ज़रूर हैं। जैसे साहब काफ में अल्लाह ताला ने कानों पे पर्दा डाला है, यानी आँखों वगैरह। अभी भी आप देखो ना, एक इंसान सोया हुआ है, जब वो सोया होता है उसकी आंखें वर्क नहीं कर रही, यानी उसको दिखाई कुछ नहीं देता, वो टेस्ट नहीं ले रहा होता, उसके टेस्ट बड्स भी काम नहीं कर रहे होते। लेकिन एक बात याद रखो कि बाज़ दफ़ा बंदा सोया होता है यकदम से उठ जाता है कोई तेज़ आवाज़ सुन के, इसका मतलब कान जो है ना वो क्या कर रहे होते हैं, वर्क कर रहे होते हैं। वो अल्लाह ताला ने एक कैटेगरी रखी है थर्ड क्लास के लोग, यानी अंबिया पहले नंबर पे आते हैं, सिद्दीकीन दूसरे नंबर पे आते हैं, शुहदा शहीद तीसरे नंबर पे आते हैं, थर्ड क्लास में। इनके मतलब अल्लाह ताला ने ये देखो कि कैसा क्या कहा हुआ है। कभी लफ्ज़ों पे गौर करना, अब आगे मैं वजाहत भी फरमाता हूँ। अल्लाह कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, अल्लाह कहता है कहना ही नहीं, बात ही नहीं करनी, खबरदार, यानी कि जो मेरे रास्ते में कत्ल हुए हैं, यानी फौत हुए, शहीद हुए, अमवात, उनको मुर्दा नहीं कहना। अब आप देखो कि फौत होता है, हम कहते नहीं वो फौत हो गया, अल्लाह कहता है ये भी नहीं कहना। देखो कभी लफ्ज़ों पे गौर करो, अंदाज़े बयान देखो। फिर आगे अल्लाह ने ये भी कह दिया बल अहयाउन, बल्कि वो ज़िंदा है, वलाकिन ला तशऊरून, तुम्हें तो पता ही कुछ नहीं कि वो अगली ज़िंदगी की है, तो क्यों ज़ुबान दराज़ी करते हो। ये सूरत बकरा की आयत 154 है। अच्छा, इसमें जो है ना कुछ लोगों ने ये कहा नहीं जी शहीद जो है वो जो देख तलवार के साथ शहीद होगा उसकी बात हो रही है। तो आप ये कुरान पाक की आयत देखें, देखते हैं कि किसकी बात हो रही है। सूरत हज की आयत नंबर 58 है। अल्लाह कहता है वल्लज़ीना हाजरू, जिन्होंने हिजरत की फ़ी सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते में, सुम्मा कुतिलू, फिर वो कत्ल कर दिए गए, यानी वो तलवार से वो शहीद हो गए। आगे लफ्ज़ देखो औ मातू, या वो वैसे फौत हुए यानी तभी मौत मरे। यहाँ पे आप कहते हो जी तलवार के साथ वाला शहीद शामिल है, ऐसी बात नहीं। अल्लाह कहता है अल्लाह यरज़क़न्ना हूँ, दोनों जो है ना वो फौत हुए हैं, एक कैटेगरी। अल्लाह कहता है मैं ज़रूर उनको रिज़्क़ देता हूँ, ला यरज़क़न्ना हूँ, बेशक वो रिज़्क़ देता है उनको अल्लाह रिज़्क़न हसनन, तुमसे भी बेहतर वो खाते हैं। व इन्नल्लाह लाहुवल खैरुर राज़िकीन, और अल्लाह ही रिज़्क़ देने वाला है। ये तलवार के साथ शहीद होने वाले जो लोग कहते हैं ना गलत हैं। ये सूरत आल इमरान की 169 आयत है। अल्लाह कहता है वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह के रास्ते में फ़ौत होते हैं उन्हें तहसबन कहते हैं ज़हन में ख्याल लाने को। ख्याल तो आ ही जाता है ना, पता नहीं वो उनकी हड्डियाँ कैसी आ जाता है ना, अल्लाह कहता है ये नहीं ख्याल लाना। देखें अंदाज़, देखें कितनी तंबीह है, हाई अलार्मिंग सिचुएशन है, और फिर भी हम यानी कि फजूल बातें करें। वला तहसबन्नल्लज़ीना, गुमान भी ना करना उन लोगों जो कुतिलू कत्ल किए गए हैं फ़ी सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते में, अमवातन, उन्हें फौत होना ना कहना, मुर्दा ना कहना, उन्हें ज़िंदा कहना, बल अहयाउन। हमने जब बात करनी है तो हम शहीदों को क्या कहेंगे, शहीद ज़िंदा है, यही कुरान कह रहा है। ये नहीं कहना शहीद फौत हो गया, शहीद ज़िंदा कुरान कह रहा है। इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, आज साइंस बता रही है जी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अलामत जो है ना वो खाना खाना है, ये ना मिले तो बाकी सारी अलामतें ख़त्म हो जाती हैं। कुरान ने भी इसी का जिक्र किया, सांस लेने का नहीं किया, एक्सक्रेशन का नहीं किया, सबसे पहले इसी का किया कि वो रिज़्क़ दिए जाते हैं। अब आप देखें थर्ड क्लास के लोग यानी कि अल्लाह ताला उनको कह रहा है कि वो ज़िंदा है। आप मुझे बताओ ज़िंदा सुनता है कि नहीं सुनता।
زندگی کی علامتیں چیک کر لو نا، اس میں تو بحث والی بات ہی نہیں۔ اور اس میں یہ، اور انبیاء آپ دیکھو کہ انبیاء تو فرسٹ کلاس ہے، اللہ نے آپ کو سمجھایا کہ تھرڈ کلاس کی یہ صورتحال ہے تو فرسٹ کی کیا ہوگی۔ اب آپ یعنی کہ نیگیٹو جو مرضی سوچیں تو یہ تو نہیں بنتا۔ اور دوسرا میں بات کرتا ہوں کہ یہ پوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کہیں یہ نہیں چیز ملتی کہ جو فوت ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ یہ نہیں سنتے۔ ہاں قرآن بھرا پڑا ملتا ہے اس بات سے کہ بتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، کیونکہ بت جو ہے انسان ہاتھ سے خود بناتا ہے، نہ اس میں کوئی روح ہوتی ہے۔ اور اللہ نے تو کہا ہے کہ سماؤنا، انہوں نے تو ان کے نام خود رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ تو ایک یعنی کہ افتراء ہے کہ کوئی چیز، کسی چیز کا وجود ہی کوئی نہیں، تو وہ نہیں سنتے، اس کا ملتا ہے۔ باقی جو انسان ہے زیرو انسان، جس میں اللہ نے جس کو بنایا ہوا ہے، وہ جو فوت ہو جاتا ہے تو وہ سنتا ہے۔ آئیے ہم یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے نا ہم یہ تھوڑی سی رہنمائی لیتے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ تھے، ان کا یہ خیال تھا، یہ حدیث ہے سلسلہ تو صحیحہ کی، صحیح حدیث 3149 3149، یعنی وہ یعنی کچھ بنی اسرائیل کے لوگ تھے، وہ چاہتے تھے کہ ہمارے لیے کوئی مردہ اٹھے اور ہم سے کلام کرے، یعنی تاکہ ہمیں یعنی کہ کوئی آخرت کا تھوڑا سا پتہ چلے۔ تو انہوں نے اللہ سے دعا کی تو 100 سال پرانا ایک مردہ یعنی کہ باہر نکلا۔ تو انہوں نے یعنی کہ اس نے کہا کہ اتنی دیر ہو گئی ہے مجھے یعنی کہ فوت ہوئے کچھ کلام کیا، اور اس کے بعد پھر وہ یعنی کہ قبر میں چلا گیا۔ اب یہ ہے کہ اگر وہ سنتے، میں تو یہ کہتا ہوتا ہوں کہ آپ کے جو اگلے جتنے جہان ہیں نا اس دنیا کے بعد، وہ قبر سے ہی بننے ہیں، یہ ذہن بات میں یعنی کہ بڑکی ذہن میں رکھ لو۔ وہ یہ بڑی مشہور حدیث ہے، یہ یعنی سنن نسائی کی صحیح حدیث ہے 2042 2042۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی قبرستان میں سلام کا کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبرستان میں آپ نے سلام کی، اور آپ نے کہا کہ سلام کرو۔ اب سلام مجھے یہ بتاؤ کہ بالکل جس میں کوئی زندگی کا تصور ہی نہیں، سماعت کا تصور ہی نہیں، کیا بنتا ہے؟ یعنی کہ یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ آپ نے کہا سلام لے لو تو ہم نے سلام لے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی سلام نہیں کروا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کوئی سوچ فہم محمل ہو سکتی ہے، معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں۔ کوئی سلام کی کوئی وجہ لاجک بنتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور پھر آگے آپ یہ حدیث جو بتا رہا ہوں میں سنن نسائی کی 2042، اس میں دیکھنا کہ صرف سلام پہ اکتفا نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو یہ بھی کہنا، قبر والوں کو، کہ ہم آپ کے پاس آپ کو ملنے والے ہیں۔ کوئی تک بنتا ہے کہ آگے باتیں کرنے کا؟ فرمایا تو ان کو یہ کہو کہ تم ہم سے پہلے آئے ہو، ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں۔ وہ یہ کہ سلام تو ہوئی، یہ باتیں کرنے کا کیا تک بنتا ہے اگر وہ سنتے نہیں ہیں؟ اور پھر آپ یہ دیکھیں صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے 2256 کہ شہداء کی قبروں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے دعا مانگے ہیں، ان کی یعنی کہ بڑی مغفرت کی۔ اگر کوئی اس طرح کی سسٹم نہیں تھا تو گھر بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ یہ کام کر لیتے۔ اور یہ بخاری کی حدیث ہے، اس کی ڈیٹیل ساری صحاح ستہ کی بکس میں پڑھیں گے تو آپ کو بالکل واضح ہوگا کہ مردے جو ہے نا صرف سنتے نہیں، ہم سے بھی زیادہ اچھا سنتے ہیں۔ اب یہ ہماری آنکھیں اس طرح کی ڈیزائن نہیں کی گئیں کہ ہم جنات نہیں دیکھ سکتے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں جنات نہیں۔ ہماری آنکھیں اس طرح کی ڈیزائن نہیں کی گئیں کہ ہم روحوں کو دیکھ سکے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں روحیں نہیں ہیں۔ ہماری آنکھیں اگر جو ہے نا شیطان کو نہیں دیکھ سکتی تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ شیطان نہیں ہے۔ ہماری آنکھیں اگر فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتی تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ فرشتے نہیں ہیں۔ اب یہ یعنی کہ حدیث جو ہے 3976 3976 بخاری شریف کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے کنویں پر کھڑے ہو کے، جس میں کفار مکہ کی جو سردار تھے ان کی لاشیں تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا تھا لاشوں سے۔ صحابہ نے پوچھا تھا کہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ یہ صرف سنتے ہی نہیں، تم سے زیادہ بہتر سنتے ہیں۔ اور یہ کہنا جی بس یہ ماننا ہے دوسرا نہیں ماننا، سننے تو درکنار، اللہ تعالیٰ نے تو یعنی کہ زندہ کہا ہوا ہے۔ اسی طرح نہیں یہ لوگ یعنی کہ یہ سسٹم چلتا آ رہا، یہ ایسا ہے، سارے جہان ادھر سے بننے ہیں۔ تو یہ قرآن پاک کی آیت کا غلط مطلب جو ہے نا وہ لیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔